जय जगन्नाथ दर्शक बंधु चलतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाई नवा। भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबो सेतिपई बिना स्किप करी शेष पर्यंत देखंतु। तेबे प्रथम खबरटी अछि बैंक अकाउंट को सीधा जीव 50,000 पर्यंत सब्सिडी टंका घोषणा हैला सरकारक नुआ ईवी गाइडलाइन। दिल्ली सरकार प्रदूषण कमाइबा एवं इलेक्ट्रिक यान को प्रोत्साहित करिया पई नुआ ईवी पॉलिसी 2026-30 रो चिठा जारी करिसंती। एही पॉलिसी अधीन रे इलेक्ट्रिक दुई चकिया यान किणुथिबा ग्राहक माननकु प्रथम वर्ष 30,000 टंका एवं तीन चकिया यान किणुथिबा ग्राहक माननकु 50,000 टंकार सब्सिडी मिलिबो। एहा सह BS4 चारि चकिया यानर मालिक माननकु गाड़ी स्क्रैप करिबा बाबदरे 1 लाख टंका स्क्रैपिंग इंसेंटिव दियाजिबो। एही नीति अनुसायी जनवरी 2027 रु केवल इलेक्ट्रिक ऑटो ही पंजीकृत हेबो एवं एहा एप्रिल 2028 रु केवल नुआ इलेक्ट्रिक दुई चकिया यानर रजिस्ट्रेशन कराजिबो। दिल्लीर वायु गुणवत्ता सुधारिबा एवं जानवाहन प्रदूषण कमाइबा दिगरे एही पॉलिसी एक बड़ पदक्षेप अटे। सरकारक लक्ष्य हेउची नुआ गाड़ी गुड़िक मध्यरे ईवी रो अंशधन वृद्धि करिबा एवं पुराना प्रदूषणकारी गाड़ी गुड़िकु पर्यायक्रमे हटाइबा। एही सब्सिडी डीबीटी माध्यम रे सीधा सड़क ग्राहकक अकाउंट को दियाजि। परवर्ती गुरुत्वपूर्ण खबर नोट बैन हेबा नै आसिला सरकारक गाइडलाइन। जुलाई 1 रु बंद हेबो पुराना नोट। सोशल मीडिया रे एबे एक पोस्ट बेस वायरल हेबारे लागिछि जाहाकु नै साधारण जनता मध्यरे चिंता बढ़ी जाउछि। भाइराल पोस्ट दाबी करा जाउछि जे आसंता 1 जुलाई रु 10, 20, 50 एवं 100 टंकिया पुराना नोट गुड़िक संपूर्ण भावरे बंद हेबाकु जाउछि। जदि आपनक पाखरे मध्य एभली कोनोसी मेसेज आसीछि तेबे सावधान होई जांतु। एही खबर पछर सत्यता एवं एहा उपरे सरकार कोन स्पष्टीकरण देइछंती आसंतु जानिबा। सोशल मीडिया रे जेउ पोस्टटी भाइराल हेउछि सेथिरे बैंक ऑफ महाराष्ट्र रो लोगो लागिथिबा एक पोस्टर देखिबाकु मिलिछि। सेही पोस्टर रे लेखा जायछि जे 1 जुलाई 2026 रु 10 टंका, 20 टंका, 50 टंका एवं 100 टंकार पुराना नोट बंद होइजिवो। तेबे एथिरे समस्त नोट नुहे बरं 2005 मसिया पूर्वरु प्रिंट बा छपा होइतिबा नोट गुड़िक उपरे प्रतिबंधक लगाजिवो बोली दाबी करा जाउछि। एहा सहित एही निष्पत्ति आरबीआई रो बोली मध्ये कहै जाउछि। तेबे चलंतु जानिबा कोन एही खबरर सत्यता। भाइराल हेउथिबा एही खबर संपूर्ण नकली सरकारक सरकारी संस्था प्रेस इन्फेक्शन ब्यूरो एही भाइराल पोस्टर पैक चेक करी सत्य सामना को आनिछि। बीबीआई पक्षरु एक्स अकाउंट रे कहै जाउछि जे बैंक ऑफ महाराष्ट्र नाँ रे शेयर करा जाइथिबा नोटिस टी संपूर्ण भूल। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एभली कोनोसी नोटिस जारी करी नाही। आरबीआई मध्ये स्पष्ट करिछि जे 2005 पूर्वरु प्रिंट होइतिबा समस्त नोट बाजार रे संपूर्ण वैध रहिबो एवं एहाकु बैन करा जाउ नाही। सरकारक जनसाधारण को अपील करिसेंति जे सोशल मीडिया रे व्यापुथिबा एभली गुजब प्रति सतर्क रुहंतु एवं केवल सरकारी बा अधिकारी सूत्ररु मिलुथिबा सूचना उपर ही भरोसा करंतु। आपनक पाखरे थिबा 10 टंका, 20 टंका, 50 टंका किबा 100 टंकार पुराना नोट बंद हेउ नाही। आपण एहाकु बिना कौनसी द्विधारे व्यवहार करिपारिबे। परवर्ती गुरुत्वपूर्ण खबर सरकार नेले बड़ निष्पत्ति। 1 जुलाई रु पेट्रोल एवं डीजेल किनिबाकु नै सरकार एक बड़ परिवर्तन करिबाकु जाउछंती। सरकार प्रति व्यक्ति एवं प्रति गाड़ी पिछा पेट्रोल डीजेल बिक्री उपरे लागिथिबा 200 लिटर सर्वाधिक सीमा को हटाइबा पई एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैछंती। एही नुआ नियम 1 जुलाई रु कार्यकारी हेबो। सरकार गत 12 जून रे एक निर्देश जारी करी रिटेल पेट्रोल पंप गुडीकरु हेउथिबा पेट्रोल एवं डीजेल बिक्री को सीमित करि दैथिले। एही नियम अनुसायी जे कोनोसी गुटिए गाड़ी पाई गुटिए दिन रे पेट्रोल किंबा डीजेल किनिबा सीमा को 200 लिटर मध्यरे सीमित रखा जाइतिला। एही व्यवस्था लागू हेबा परे बड़ गाड़ी रो मालिक मानकु निज आवश्यकता अनुसायी इंधन भरिबारे अनेक असुविधार सम्मुखीन हेबाकु पडुथिला। सरकार एही पदक्षेप हठात नेथिले बरं एहा पछरे एक दृढ़ व्यावसायिक कारण थिला। एही कटकणा मुख्यतः पाइकारी क्रेता मानकु रिटेल आउटलेट व्यवहार करिबाकु रोकिया पई लगा जाइतिला। प्रकृत रे अधिक परिमाण रे तेल किनिथिबा ग्राहक माने जेतेबेले रिटेल पंप आडकु मुहाउथिले सेतेबेले साधारण ग्राहकक पई इंधन उपलब्धता प्रभावित हेबारे आशंका बढ़ी जाउथिला। एही स्थिति को नियंत्रण करिया पई ही 200 लिटर कैंपिंग धार्य करा जाइथिला। परवर्ती गुरुत्वपूर्ण खबर अष्टम वेतन कमिशन को नै बड़ अपडेट। 5 जणिया परिवार फॉर्मूला आधार रे बढ़िबो कि केंद्रीय कर्मचारी दरमा। केंद्र सरकारी कर्मचारी मानक पई अष्टम वेतन कमिशन को नै चर्चा जोर धरिछि। प्रतिदिन एहाकु नै नुआ नुआ अपडेट सामना को आसुछि किंतु सबुठारु बड़ आलोचना हेउछि जे नुआ दरमा आधार रे प्रकृत रे कोन हेबो। एहा केवल फिटमेट फैक्टर द्वारा स्थिर हेबो ना 5 जणिया परिवारर मूल फॉर्मूला गेम चेंजर साजिबो। कर्मचारी संगठन गुडीक सरकारक सामना रे सर्वनिम्न वेतन स्थिर करिवार वर्तमान 3 यूनिट परिवारर मॉडल को बदलाइबाकू एक बड़ दाबी करिछन। एहाकू 5 यूनिट करिबाकू प्रस्ताव दे जाइछि। जदि सरकार एही प्रस्ताव को सबुज संकेत दियंती तेबे केंद्रीय कर्मचारी मूल दरमा बा बेसिक सैलरी रो एक ऐतिहासिक वृद्धि देखिबाकू मिलिबो। 3 यूनिट फॉर्मूलार गणति कोन? वर्तमान समय रे कर्मचारी सर्व
ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଆଧାରରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ ତାହାକୁ 3 ୟୁନିଟ୍ ପରିବାର ମଡେଲ କୁହାଯାଏ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଏହି ଆଧାରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ 18,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମଡେଲରେ ଧରି ନିଆଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ 2ଟି ସନ୍ତାନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏହି ବେସିକ୍ ଯେ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଡ଼ାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦରମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ 5 ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ବଦଳାଇ ଦେବ ଚିତ୍ର। ସମୟ ସହିତ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଜଏଣ୍ଟ କନସଲଟେଟିଭ ମେସିନାରୀ ବେତନ ସ୍ଥିର କରିବାରର ଶୈଳୀ ବଦଳାଇବାକୁ ଯୁକ୍ତି ଧାଡ଼ିଛି। ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜିର ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ମଡେଲରେ କର୍ମଚାରୀ, ଜୀବନସାଥୀ, 2ଟି ସନ୍ତାନ ସହିତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ପରିବାରକୁ 5 ୟୁନିଟ୍ ମାନି ଦରମା ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ସିନ୍ଧୁ ଜଳକୁ ନେଇ ପୁଣି ବିଷ ଉଗାଳିଲା ପାକିସ୍ତାନ। କହିଲା ଏବେ ବି ଲାଗୁ ରହିଛି ଚୁକ୍ତିନାମା। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଦେଇଛି ଯୁଦ୍ଧର ଧମକ। ଏଥର ପାକିସ୍ତାନର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆତାଉଲ୍ଲାହ ତାରାର ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ବାତିଲ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଲାଗୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଜଳ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ଅଛି। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳର ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ରାଗରେ ଲଗାତାର ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଉଛି। ତରାର କହିଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଜଳର ସୁରକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଦେଶର ଏହା ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଇନଗତ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି, କାରଣ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ସନ୍ଧିକୁ ଏକତରଫା ଭାବରେ ରଦ୍ଦ କିମ୍ବା ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବନି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ସନ୍ଧି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ତିଆରି କରିଥିଲା ଯାହାକି ଏବେ ବି ଲାଗୁ ରହିଛି। ତରାର ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ଓ ଆର୍ମି ଚିଫ ଅସିମ ମୁନିର ବହୁବାର କହିଛନ୍ତି ପାଣି ଆମର ଜୀବନରେଖା ଏବଂ ଏହା ସହ ଆମର ରେଡ୍ ଲାଇନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମାମଲା ଲଢ଼ିଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଫୈଜାଦାବାଦ ବାର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଓକିଲମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଫୈଜାଦାବାଦ ବାର ଆସୋସିଏସନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପାଣ୍ଠିର କଥିତ ଆତ୍ମସାତ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ବାର ଆସୋସିଏସନ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାମଲା ଲଢ଼ିଲେ ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୈଠକ ସମୟରେ ଓକିଲମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଚମ୍ପତ ରାୟ, ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅନିଲ ମିଶ୍ର ଓ ଗୋପାଳ ରାଓଙ୍କୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଏହା ନ ମାନିଲେ ସହର ଅବରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ବାର ଆସୋସିଏସନ କହିଛି। ଚମ୍ପତ ରାୟ ଓ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ନ୍ୟାସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଓ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ବାର ଆସୋସିଏସନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି 2005 ମସିହାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତିଫଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ଦୁନିଆର କେତେଟା ଦେଶକୁ ଗୋବର ବିକୁଛି ଭାରତ। ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କେତେ ହେଉଛି ରୋଜଗାର। ଭାରତରେ ଗାଈ ଗୋବରର ବ୍ୟବହାର ଜାଳେଣୀ ଭାବରେ, ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏବଂ ପୂଜା ପାଠରେ କରାଯାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ପୂଜନୀୟ ମାନନ୍ତି ଏବଂ ଗାଈର କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ଗୋବର, ଗୋମୂତ୍ର ସବୁକିଛି ପବିତ୍ର ବୋଲି ଧରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗାଈ ଗୋବର ଏବଂ ସେଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରପ୍ତାନିକାରୀ ପାଲଟିଛି। ଆମ ଦେଶରୁ ଦୁନିଆର ପ୍ରାୟ 50ରୁ 60ଟି ଦେଶକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗୋବର ଗୋଇଠା ଉପରେ ଜୈବିକ ସାର ପଠାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଗୋବରର ଚାହିଦା। ଭାରତୀୟ ଗୋବର କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ତାଲିକା ବେଶ ଲମ୍ବା ଏବଂ ରୋଚକ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆମେରିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଲଦ୍ୱୀପ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଭିଏତନାମ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ। ଏହା ସହିତ ସାଉଦି ଆରବ, କୁଏତ, କତାର ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଭଳି ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦେଶୀ ଗାଈ ଗୋବର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଶ୍ୱିକ କ୍ରେତା ଭାରତରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଗୋବର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦେଶରେ ଗୋବରର କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି
ଯେ ବିଦେଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ଗୋବରର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼େ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମ। ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପର ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ କେମିକାଲ ବିନା ଜିଆ ଖତ ଏବଂ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ମଗାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ କୁଏତ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ଭଳି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଜୁରୀ ଫସଲ ଅମଳ ପାଇଁ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦେଶୀ ଗାଈ ଗୋବର ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାଲଦୀପ ଭଳି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଦାହ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରୁ ଗୋବର ଗୁଇଁଠା ମଗାଯାଇଥାଏ। ଗୋବର ବିକି ଭାରତ କେତେ ରୋଜଗାର କରେ? ଗୋବର ଏହି ବୈଷୟିକ କାରଣରୁ ହେଉଥିବା ଆୟର ଆକଳନ ବେଶ ଚକିତ କଲା ଭଳି। ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଦେଶକୁ ଗୋବର ଏବଂ ସାର ବିକ୍ରି କରି ପ୍ରାୟ 400 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଗୋବର କିଲୋ ପ୍ରତି 30ରୁ 50 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ତାହା ବିଦେଶରେ ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସ ପ୍ୟାକ୍ ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜ ହେବା ପରେ 5ରୁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଛୋଟ ସ୍ତରର ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ସହଜରେ 50,000ରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସାର ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉତ୍ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଚାହିଦା। ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ଗୋବର କେବଳ ସାର କିମ୍ବା ଗୋବର ଗୋଇଠା ରୂପରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ରିବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି।